I'm Zuhra, and I'm a defense lawyer in AWSDC. When I was a child, I really want to work with the women, and I have a decision to become, to work in judicial system. I want to say about my first day when I start work with them, and when the girl start their story, I become very sad, and so sometimes I cry with them. When they cry, I also cry with them. And but day by day, I become. It's my job. Some of our cases is very dangerous, and we face to some problem. And sometimes when we go to the court, the family of the woman follow up our car. I say to the driver, let's drive a little fast and start in front of the police station. Yeah, it is maybe most of our days is we work with the risk. Every day we feel that when we leave our home, we feel that maybe today we face to a dangerous risk. This case is about she tolerated the domestic violence, suffer of the violence, and because of that she want to divorce from her husband. And most of my clients very afraid of the court because some of them are from rural area, and they don't know what is the court. They don't have any before experience about the judge, about the court. They are very nervous. Even they can't talk in the court. And I give them the courage to talk with the judge. And fortunately, most of our cases are successful, and they join again with their families. But most of them also give their divorce from their husband. نگمی پامیلان بود که در تو کوب سر زیل توماتوم زدن بود و یک دانه بیادر داشتم برای از پیشم کشتن به شوری من کشتنش. پدرم دارم زیاد خوش نداشت که نمیخواه که اولاده کسی در اینجا باشه و نمیخواه که اولاده زی دخونیم زندگی کنه با که این سرکا و چیز کشته شوم. مادم در این کفار رضایت داشت. از خاطر از که من 4 تا کشاور خطیر کردم ظلم ستم بود اینجا دو تا باغم داشتم. نیم سرم باغا مرا داده بود پدرم پیسه سرش زیاد گرفته بود. که سر از این چرک پدرم چرسی و پودری بود چرس میکشید. سر خود نمیفهمید که چی کنه. عرض از مادرم لطوکوب میکرد سرش مردم میآورد مردگی میکرد سرش. میخواست که سر من مردگی کنم ما گریختم. 2 سانه که مرا بردن در یک جا ما بودن هیچ مادم ما ندیده بودم دیدی میشه. واقعا دست پایم نخونه مرا کلش کشیده بود لطوکوبم کرد. بسیار نازن لطم خورد کرده بودم دیگه. از ناخونه مر کشیده بود، از دست پایم کشیده بود، دست سرم 2 تا چاقو زده بود. از خونه منم خوش هستم. حال قضیه مرش طلاق گرفتیم. بسیار خوش هستم. از استادا و از کلیگ خوش هستم. AWSDC is established by the leadership of Marijan, and Marijan is our boss, and every time she is a good advisor for me. اجازه میدین؟ شما خوب هستید؟ تشکر. زنده باشید.
یک قضیه است که یک خانم است و دو تا طفلک داره. این خانم میخواد که از شوهر خود طلاق بگیره به خاطر که شوهرش بالای از یک خانم دیگه گرفته و بالای از این بعض خشونت‌هایی انجام میدادن که دخالت‌های فامیلی از اینا زیاد است بر از این خانم و تا جایی که زیاد لطکو بیام میکنه و بر علاوه از وقتی که از خانه کشیده. We are fighting to have women access to their basic rights because basic rights in most part of Afghanistan the women even they don't have unfortunately to their basic rights and that's why that I feel responsibility to be alive or to work for them to support those women. و محکمه زیاد تاکید به این میکرد که خانم دوباره پس همراه شوهر خود بره به خاطر که طفل خرد داره. شوهر چی میخواد؟ آره راضی است که مثلا این طلاق شود یعنی؟ نه شوهرش خب میگه که ما پس باید همراه ما زندگی کنیم. We cannot ignore 50% population of this country. For that reason that there is need for more women like me and like Sura and like others like to be in the front to work for other women. We can't say like now the stats of violence become more compared to the past. No, in the past there was problem. There was no reporting system. There was no database or there was no organization to collect all this data. But now it is easy. چیکار کنیم دیگه؟ دست باچی میزد و میکرد زیاد لات میکرد. دست میزد میدادم جان ما سیاه و کبود میگشت. سیاه و کبود میشد. ایت پشتکای ما رو درد میکرد این دست زیاد میزد و میکرد. ایت نالشت میکردیم شاو خواو میکردیم. یک ماه اینا تادایی اونمو میشد. یک ماه دست زیاد میزد این تو بیال میغلطیدیم. ایت تال خودم بود. بسیار میزد. کیوال دی زنده میمونی. کیوال 5 قاطع 6 قاطع میکرد میزد. دلت میمری دلت میمانی. خدا صاحب نمیکشت. خدا بالای سر آدم بود نمیکشت. از بین آدم نمیبرد. اینطوری کار. مرا شویم طلاق کرد. خودش بود طالب بوده که همونجا طالب بوده با طالب میکرد خودشه. نه دخشت کالا میگیره نه دخشت دیگه چیز میگیره. ایلایت میکنه دیگه. دلت دیگه هر سنده که رفتی بره. میگه مرا میگفت که بردم زیرای کانتینراست اونجا برا قرا خواو کو گدایی بکو اینطوری میگفت. Now I'm going to the shelter because today I have a session with my clients and I want to talk about some legal cases with them. Here is the shelter, and I have a session with them today, and now we arrived to the shelter. Yes, here is our living room. There is the women that they have vocational training, like they are sewing clothes. We have a timetable. According to our timetable, they are working, they are sewing clothes, and they are studying, and also we have a studying like computer class, English class, and also reciting Holy Quran that it is in the morning finished. Now it is time for their sewing clothes. Every week for 1 hour, everyone who is interested for beauty and they are coming in here and learn something that when they live in here, they become a perfect woman. Of course, the security is very necessary and no one knows that here is a shelter for women. No man is allowed to come to the shelter. We have some guards that they are outside of the shelter. No one is allowed to enter the shelter for men. All the worker, all the person that they are in here, all are from the women, not the men. چه تلفن وقت
چاشگر تلفن مرا گرفت زد بسیار که بجام مرا بسیار لطکوف کرد همی داغایم تا یک هفته نمیرفت دستایم چیم دپایم داغ چشمم خورده بود بکسای از این مرا لطکوف کرد تایرشان میگه برو پناهید به خدا دو نموجه که مرا لطکوف زیاد کرد مرا کشید نه دیگه زندگیم نیست سلامت علاقه استی برو دیگه نه خیر اگر طالب جامعه بود دیگه ما از خانه برآمدن نمیتونستیم چرا که وابد میبرد خطی زن طایفه بسیار جدی سرشان بد میخورد نفرت میکرد دیگه مشکلات های خود ما دیگه هر سر کدام که بود سر هر سیاست دیگه تیر میکردیم نمی خانه خود سرطان بد نخوره جمله شمر دلم سیاه شد بیخی از مرد نفرت بیخی جدی جلسات حقوقی ما این بارا ما خواستم که روی همین قانون منع خشونت مواردی که مثلا کدام موضوعات در قانون منع خشونت جرم پنداشتن و کدام موارد است که زنا میتونن وقتی که بر از اینا این عملا واقع شوه میتونن برن شکایت کنن روی موضوع ما گپ میزنیم. It's clear that it is not for the it not help the woman, and also the decision is for the benefit of the men. We don't say that Jirga is not a good solution, but we need to work in Jirga that they should give rights and they should give priorities for women, and they should give chance for women as well to be part of that. If the only decisions will be by men, I am totally against that, and I'm sure that they will never have to do something for the favor of women. و از موارد دومی که در قانون منع خشونت جرم پنداشته شده مجبور نمودن زن به فحشا می باشه و دیگه مجبور نمودن به خودسوزی یا خودکشی است. بعضی از خانم‌ها از نظر به همین خشونتایی که در فامیلای از اونها هسته این خانم به حد مجبور می سازن که زن خودش مجبور میشه برای خودش خودسوزی کنه. و از مورد دوم مورد چهارم از آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی زهری و یا سایر موارد ضررناک می باشه که وقتی یک خانم کسی به آتش بزنه ولو یا به مواد کیمیاوی مثل زهر برای باشه یا ای که اما متاسفانه در بعضی جایا مثلا دهات قسم صورت میگیره که خانم‌ها را میخرن و مفروشن و به بهانه از اینکه این خانم ما ازدواج دادیم یا این ما به نکاح کسی دادیم. و دیگه اگر کدام سوال داشته باشین در این مورد میتونین در هر بخش سوال بکنین. اگر جایی را که مثلا مشکل دارین نفهمیدین میشه سوال بکنین. ما یک سوال داشتم راجع به قضیه خود چون من خانم هستم که به حساب طلاق شدم یا طلاق گرفتم به حساب تفریق. من مادرش 8 طفل بودم که از 6 طفل به حساب قانون 1 طفل مرا بر من داده و 5 طفلم به شوهرم رسید و یک قانون دیگر در حساب قانون اسلام و شما همه قسم است که فرض سال یک خانم تفریق بیشه گویا اولاد هر چی باشه به پدر میرسه. اگر نیز زحمتش بالای مادر است یعنی یک مادر طفل به چقدر زحمت نو در بدن خود میگردن به حساب ولادت میکنه تردو چقدر زحمت میکشه باید مادر چقدر زحمت میکشه چون امی اسلام هم میگم امی دین مقدس اسلام قدر یعنی سخت گرفته زحمت طفل اولاد میکشه ولی گویا او همه بر پدر میرسه. چرا مادر قسم یک عامل که ما شما میفهمیم دین اسلام مکمل ترین ادیان جهانی است و ای که حق سرپرستی را تا یک سنه که به سن قانونی میرسه برای پدر میتن وقتی که در مسئله تفریق باشه ایست که علتش ایست که در دین اسلام آمده که زن
و اولادش. پدر باید که اینا را اعاشه و احاطه کنه. بله. دیگه از او خاطر چون متکفل تمام اخراجات امی اطفال پدر می باشه، حتی از خانم. پدر باید اعاشه و احاطه کنه. اینال اگر خانم مثلا توانایی از این می داشته باشه که از اولاد خود سرپرستی کنه، باز از نگاه قانونی مجرای قانونی داره. متوجه هستی؟ I don't want to say about the Taliban regime because I have a very bad memory about the Taliban regime, and I don't want that once again the Taliban come to Afghanistan. If we really want to have negotiation with Taliban, the Taliban must to accept all the rule and regulation. They must to accept the constitution of Afghanistan. They must to accept all the development which was done. They must to accept and respect the achievements which was done during these 10 years. If they don't accept that, if they just come with their own understanding, I'm sure that it will be a great lose not only for women of Afghanistan, it will be a great lose for the international community, which they have invested a lot in Afghanistan. It will be the end of life of those people that they were part of all this development. We are at the beginning. We must to go a long way, and we just started.